यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगं तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे क्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलान्त चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचतारितये नमः। पूरणमल की गांठी में द्रव्य बहुत હતો। सो एक समय रात्रि को पूरणमल को देवी जीव जानी श्री गोवर्धन स्वप्न में कहे, जो ब्रज में गोवर्धन पर्वत है ता हम प्रकट भये हैं, सो तू आई कि हमारो मंदिर समराओ और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूरणमल जागी के सवेरे भये सगरो द्रव्य भेलो करी व्रज में श्री गोवर्धन धर के आई दर्शन किए। पाछे रामदास भीतरिया सो पूछे, जो मोको श्रीनाथ जी के मंदिर संवरावे की आज्ञा दीनी है, सो मैं आयो हूँ। तब रामदास उदू पांडे सब कहे, जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, सो अब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारे वाले हैं। तब उनसे पूछी के उनकी आज्ञा हो तो मंदिर संवराओ। पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब पूरणमल ने दंडोत करी, विनती करी, जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर संवरावे की आज्ञा करी है, सो आपो आज्ञा देव तो मैं संवराऊँ। तब श्री आचार्य जी पूरणमल को नाम निवेदन कराई कहे, आग्रह ते कारीगर बुलाओ। सो पूरणमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे, मंदिर को नक्शा करी लाओ। तब कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखरबंद कियो, ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहे, हमारे ठाकुर को मंदिर शिखरबंद ध्वजा कलश को नहीं, नंदराय जी के घर की नहीं करो। तब कारीगर ने दूसरी बेर घर की नहीं कियो। तब श्री आचार्य जी के हस्त में नक्शा को कागज आयो। तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे, शिखरबंद क्यों किए? तब कारीगर ने कही, महाराज हम तो घर की नहीं किए हते, सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भये ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे, हम बैठे हैं, हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की नहीं, जैसे श्री आचार्य जी कहे या रीति सो किए। तब नक्शा तैयार भयो। तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्र बह गयो। तब श्री आचार्य जी जाने, जो श्री ठाकुर जी की इच्छा यह है, जो जगत में पूजाए बहुत जीव उद्धार करेंगे, सो देवालय की रीति यहाँ राखनी उचित है। तब श्री आचार्य जी श्री गिरिराज जी सो पूछे, जो प्रभु इच्छा तुम्हारे ऊपर मंदिर बनाए की है, सो मंदिर बनेगो। तब लौकिक रीति सो तुमको श्रम बहुत होएगो। तब श्री गोवर्धन जी कहे, हमको परम सुख है, हमारे ऊपर प्रभु के लिए जो करे ता पर मैं प्रसन्न हूँ। ताते सुखते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो और मोको कछु दुख नहीं। ताहिते पाछे श्री गुसाई जी हूँ वैष्णव को सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चढ़न देते, और जहाँ तहाँ बिना सामग्री सेवा बिना चढ़न की आज्ञा नहीं। तब श्री आचार्य जी पूरणमल को आज्ञा देनी, जो बेगे मंदिर संवराओ। सो मंदिर की नींव खोदी, सो नींव भरी गई। इतने में पूरणमल को द्रव्य निघट गयो। तब पूरणमल कमाए को गए। भाव प्रकार, सो यह द्रव्य घट्योता को अभिप्राय यह है, जो पूरणमल के पिता को कमायो द्रव्य हतो, सो पिता की मरे पुत्र की सत्ता होए, ताते पूरणमल की सत्ता जानी के श्रीनाथ जी इंकार किए। परंतु लौकिक मनोरथ करी पिता द्रव्य कमायो हतो, ताते कार्य सिद्ध न भयो, और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने तो वित्तजा सेवा पूरणमल की सिद्ध न होए, ताते द्रव्य घट्यो। तब पूरणमल मंदिर की सेवा निमित्त कमाए को गए। या में ये जताए, वैष्णव को व्यापार करनो तो भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा को मनोरथ करी करनो, तब ही द्रव्य सेवा सिद्ध होए, तब वित्तजा सेवा कही। આપણો વિષય એ છે કે ભગવદ લીલા તો મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે કણ કણમાં ચાલે છે।
કણ કણની અંદર ભગવદ લીલા ચાલી રહી છે. સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ મન્વંતર ઈશાનું કથા નિરોધ મુક્તિ આશ્રય. કારણ કે કણ કણ બ્રહ્માત્મક છે. બ્રહ્માત્મક કણ કણ હોવાથી એ કણ કણમાં આ 10 વિધ લીલાઓ એક એક કણમાં ચાલી રહી છે. પછી સજીવ હોય નિર્જીવ હોય કોઈ પણ એ બધે જ ભગવદ લીલા ચાલી રહી છે. પણ ભગવદ લીલાનો અનુભવ થતો નથી કે દેખાતી નથી. અત્યારના જમાનામાં વિજ્ઞાન એટલું આગળ વધી ગયું છે કે હવે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે જે દેખાય એ જ સાચું. ન દેખાતી વસ્તુ ઘણી હોય છે કે જે હોય છે પણ દેખાતી નથી. એના ઉપકરણ અલગ હોય છે જોવાના. એમ શરીરની રચનાઓ જોવાના ઉપકરણો અલગ છે. એક્સરે ને MRI ને કેટલું ડેવલપમેન્ટ છે કે તમે ભાઈ એમાં આપણે દેખાતું ન હોય એટલે આપણે એમ માને કે ના ના એવું હું માનતો નથી કારણ કે મને દેખાતું નથી. પણ એ ઉપકરણોથી જોવામાં આવે તો ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે તે દેખાય છે. તારાઓ આપણને દેખાય અવડાક નથી. પૃથ્વી કરતાં લાખો યોજન મોટા પણ તારા દેખાય આવા ને આપણને એવું સ્ટાર જેવો આકૃતિ દેખાય પણ એ કે છે નહીં એવી આકૃતિ. તેને દૂર હોવાને કારણે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. આપણે દેખાઈ રહ્યું છે કાંઈ છે નહીં એવું. ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે આપણે દેખતા હોય એ આંખની એક સીમા હોય. એમ ભગવદ લીલા કેવી રીતે દેખી શકાય? ભગવદ લીલા થઈ રહી છે નથી એમ તો ન કહી શકાય કારણ કે છે. ઘણી બધી લૌકિક વસ્તુ એવી છે કે જે દેખાતી નથી પણ છે. અનુભવમાં નથી આવતી છતાં પણ છે. એવી જ રીતે આ ભગવદ લીલા જે છે એ થઈ રહી છે પણ એવું કોઈ ઉપકરણ નથી. આપણી કોઈ એવી ઇન્દ્રિય નથી કે જે ભગવદ લીલાને ગ્રહણ કરી શકે. ભૌતિક રૂપના ઇન્દ્રિય ગ્રહણ કરી શકે આંખ વગેરે. રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ આદિ જે ભૌતિક હોય તો સ્પર્શ એ અનુભવ કરી શકે. પણ અલૌકિક આધિદૈવિક જે સ્વરૂપ જે છે આધિદૈવિક જે લીલા છે એને અનુભવ કરવા માટે આપણી જે આદિ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જે છે એ પર્યાપ્ત નથી. ઘણીવાર તો એમ છે કે આજ નંબર આવી ગયા ચશ્મા આવે છે હોય પણ દેખાય નહીં. ક હોય ને ઠ વંચાય તો આપણે એમ કહેશું કે ના મને તો આવું જ દેખાય આવું જ હોવું પણ તમારે ચશ્મા લગાવવો પડે તો બરાબર વંચાય. હમણાં તો એક જણા એવું કીધું કે મને એવો રોગ છે એવો રોગ છે કે જોઉં પછી બ્રેન જે છે એને એનાલાઇઝ કરવામાં સમય લગાડે છે. બધાને તરત જ થાય મને વાર લાગે. એટલે 10 વાર જોઉં ને તો વસ્તુ મને મળે નહીં. ત્યાં નહીં આવે તો પછી 10મી વાર મળી જાય. કારણ કે બ્રેનને કોન્ટેક્ટ થતા વાર લાગે. આંખને જોઉં છું પણ મને દેખાય નહીં કે આ વસ્તુ ક્યાં છે. પડી હોય સામે પણ દેખાય નહીં. આંખ સારી છે બધું સારી છે છતાં બ્રેન જે છે એને મનમાં કાતર જોઈએ છે ને કાતર પડી છે પણ કાતરની લઉં 10 વાર એને જોઉં ત્યાં અડું પણ એમ કાતર આ જ છે એ સંદેશ જે મગજ ઓછો આપે મોડું આપે ત્યાં સુધી કે સામે જ છે અડો છો ને તમે કહો કાતર નથી મળતી પછી પાછી 2-4 ટ્રાય કરો તો મળી જાય. તો બ્રેન પાછું એટલી વારમાં આપણને તરત જ કોન્ટેક્ટ થઈ જાય કે આ કાતર છે આવી કાતર આ એ એનાલાઇઝ કરતાં એને 10 મિનિટ થાય 5-10 મિનિટ થાય. બ્રેન એવો રોગ છે હવે કે ન્યુરોનને એવા રોગ છે ન્યુરોનો. પછી છાપું વાંચનું તો આપણને બધા અક્ષર આમ દેખાય કે મને અક્ષર ભેગા દેખાય એટલે અલગ અલગ અર્થ થાય. પછી એ નહીં છાપવું મારો અલગ અર્થ અલગ થાય કે મને અક્ષર બીજા પડી જાય અને મને બીજું વંચાય. તો આવો એક રોગ છે તો આપણે એમ કહીએ કે દેખાય જ સાચું પણ એને દેખાઈ રહ્યું છે એ સાચું નથી. કારણ કે રોગને કારણે એનું આગળ પાછળનું ભેગું થઈ જાય. પેરેગ્રાફની વચ્ચે જે 2 શબ્દો વચ્ચે જગ્યા હોય ઘણી વાર શબ્દની જગ્યા ના દેખાય શબ્દ ભેગો દેખાય. તો કાંઈક ને કાંઈક અર્થ થાય ને કાંઈકનો અર્થ કાંઈક ને કાંઈક થાય. એટલે હું છાપું વાંચું બીજે છાપું વાંચે બેમાં એકને એક વસ્તુ તો હું અલગ વાંચું એ અલગ તો અત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે આંખથી દેખાય એ જ સાચું એવું નથી. ઘણી બધી વસ્તુ છે અનુભવમાં નથી આવતી કારણ કે એ માટે સ્પેશિયલ ઉપકરણ જોઈએ. એમ મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભગવદ લીલા ચાલી રહી છે સામાન્ય ભૌતિક વસ્તુ નથી દેખાતી. ભગવદ લીલાને તમે એમ ના કેમ પાડી શકો કે નથી? ભગવદ લીલા મહાપ્રભુજી કહે છે મને તો કણ કણમાં દેખાઈ રહી છે. કણ કૃષ્ણ લીલા જ છે કણ કણમાં. પછી આપણે તો ઠાકોરજીના ભગવત સ્વરૂપમાં એક જોવામાં કેન્દ્રિત કરવું હોય તો એ તકલીફ પડે છે કે તોય આપણને ઠાકોરજી એમ લાગે આ તો પિત્તરના હશે ને આપણે ખોટો ટાઈમ બગાડતા હશું આ તો પિત્તરના છે ને. તો ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં આપણે જોવામાં બહુ આપણને ભાવ સ્થિર કરવો પડે
કે આ ઠાકોરજી સાક્ષાત છે. ઘણીવાર આપણું મને એમ કહેતું કે હવે આ પિત્તરના હશે ને આપણો કંઈ ખોટો આ ઠાકોરજી માનીને આપણે કદાચ સમય બરબાદ કરતા હશું. આપણે નહીં તો બીજાને લાગતું એવું કે આ શું તમે આ એક મૂર્તિની પાછળ સવારથી સાંજ સુધી આ શું કરો છો એમ. બીજા કદાચ આપણને કદાચ તો બીજા લોકોને ન થતું હોય. એટલે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે ભાઈ આની માટે એક ઉપકરણ જોઈએ. ભગવદ લીલા સમજવા માટે 4 ઉપકરણ મહાપ્રભુજી આપ્યા. એ જ પુષ્ટિ માર્ગનો સિદ્ધાંત છે. ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ એ પુષ્ટિ માર્ગ છે. એને સમજવા માટે મહાપ્રભુજીએ 4 ઉપકરણ આપ્યા: શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ. આ એંગલથી જોશો તો ભગવદ લીલા દેખાશે, નહીં તો નહીં દેખાય. આમાં આ ચશ્મા લગાવવો પડે: શરણાગતિનો, સમર્પણનો, સેવાનો, ભક્તિનો. એટલે આપણે પહેલાં શરણાગતિની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે શરણાગતિમાં વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય, એના દ્વારા ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ થઈ શકે. પણ કઠિન છે. બધી વસ્તુ મહાપ્રભુ જાણે છે કે જીવ માટે આ બધા ઉપાયો કઠિન છે. વિવેકનો, ધૈર્યનો, આશ્રયનો બધું કઠિન છે. મહાપ્રભુજી મહાકારુણિકો વિભુ છે. બહુ અઘરી બાબત છે વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય. એટલે જીવનમાં એક જ આ પહેલો સિદ્ધાંત, પુષ્ટિમાર્ગનો પાયો વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય. પણ આપણે લાગે વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય સહેલું છે. એ તો થાય તો કહો પણ ધુલાડી દે. દુઃખોની આમ આવે ત્યારે આમ જુદી જાય ને કે સહેલું નથી. તો પછી ભગવદ લીલાને આગળ જે બાબતો જે છે એ તો લીલા રસને મગ્ન રહે કે શરૂઆત ભાવ, એ તો પુષ્ટિમાર્ગની શરૂઆત જ એટલી કઠિન છે. બધા કે પુષ્ટિમાર્ગની સંખ્યા કેમ વધતી નથી? આમાં વધે કેવી રીતે? વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય જે પાયો છે એ એટલું બધું ઊંચું સ્ટેપ છે આખું. અને એ સ્ટેપમાં આપણે જો સ્થિર થઈ જાય, મને તો એવું લાગે છે કે વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય ખાલી આવી જાય ને તો બસ આ જીવન આપણું કરતા જ થઈ જાય. એટલું થઈ જાય તો સેવા અને સમર્પણ ને બધું બહુ આગળની બાબત છે. પણ વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય પણ જો જીવનમાં આવે છે તો એ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા વિના તો એ પણ શક્ય નથી એવું લાગે. પણ છતાં મહાપ્રભુજી મહાકારુણિક છે. કે મહાપ્રભુજી એવા આચાર્ય છે કે સમજે છે કે આપણી શું પ્રોબ્લેમ છે. મને એવું લાગે કે મહાપ્રભુજી જે છે એ પોતાનું લેવલ નથી વિચારવાનું, સામેનાની શું પ્રોબ્લેમ છે એ બધી સમજે છે. વિવેક, ધૈર્ય, બહુ જ કહેતું ન કરો તમે. વૈરાગી લોકો શું કે તમે સંસારીઓને એવું હોય, અમે વૈરાગી. એ વૈરાગી સંસારીની પીડા એ સમજે નહીં. ભાઈ આમાં રહ્યો તો ખબર પડે. તમે તો બધું છોડીને કે હવે અમને નહીં તું જ ગણે કે સંસાર બધા તું જ તમે સંસારી છો, ગ્રસ્થાશ્રમી છો, અમે બધા વૈરાગી છે. વૈરાગી જે છે, વૈરાગી ગુરુ હોય ને, આ તકલીફ મોટા ભાગે એવું છે કે વૈરાગી ગુરુ હોય અને ચેલા બધા સંસારી હોય, શિષ્યો. હવે શિષ્યના પ્રોબ્લેમ વૈરાગી સમજી ન શકે. શિષ્યના જે પ્રોબ્લેમ હોય વૈરાગી કેમ સમજે? એટલે આવું આપણે મહાપ્રભુજી એવા આચાર્ય છે કે આપણા બધા પ્રોબ્લેમ મને એમ લાગે મહાપ્રભુજી સમજે છે. આમ તો અંતર્યામી છે, સાક્ષાત કૃષ્ણનો મુખારવિંદ, એ બધી વાત તો છે. પણ છતાં પણ એવા આચાર્ય તરીકે એ આપણી પીડાને સમજે છે કે તમે વિવેક પર ચાલવા માંગો પણ તમે વિવેક કેવી રીતે કેળવી શકો? આ વિવેક અસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છા તો કહેશે. જે કાંઈ પણ થાય છે ભગવદ ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે એ બહુ કઠિન છે. મનને સમજાવવું બહુ કઠિન છે. આપણે બુદ્ધિ સમજતી હોય પાછું આપણું બુદ્ધિમાં એ ઠસાવવું, અહંકારમાં આવવું એ કઠિન થઈ જાય છે. વિવેક અસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છા તો કરી શકે. એટલે મહાપ્રભુજી કહે છે, એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાંત પણ બતાવ્યો, સાથે સાથે તમે ધીરે ધીરે આ માર્ગ ઉપર કેવી રીતે આગળ વધીને ત્યાં સુધી પહોંચી શકો એના 4 સ્ટેપ પણ બતાવી દીધી. એ સ્ટેપ બહુ મહત્વના છે. એટલે મને તો કારણ કે હું તો એટલો જ અધિકારી છું, વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રયમાં ચાલવા માટે પણ સક્ષમ નથી, પણ એટલો અધિકાર માનું છું કે એટલું થઈ જાય તો ઘણું. એટલે વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય ગ્રંથ આવે એટલે મારી ગાડી અટકી જાય. વારંવાર એના ઉપર ફોકસ કરવાનું આવે. ભાઈ ઘણી વખત એમ થાય કે આ પાછું કહેવાનું રહી ગયું, આ કહેવાનું, આ ગ્રંથમાં આ કહેવાનું રહી ગયું. વિવેકનો ટોપિક આખો આપણે જોઈ લીધો છે, છતાં પણ પાછું રહી ગયું છે એક વસ્તુ. એ આજે મારે ખાસ કે ભાઈ મહાપ્રભુજીએ આ 4 સ્ટેપ આપીને આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી શકાય, પણ તમે શરૂઆત તો કરી શકો કાંઈક. મહાપ્રભુજી એવું પોઝિટિવ એપ્રોચ છે કે ભાઈ કાંઈક તો કરી શકો ને. બહુ અઘરું છે, બેસી જાય તો શું થાય કે અઘરું છે આ તો બહુ, એટલે આપણાથી નહીં થાય. તો મહાપ્રભુજી આજે આપણે મારે એ કે વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય ત્રણેયની અંદર મહાપ્રભુજી ત્રણેય ઊંચી વાત છે, બહુ હાઈ ઊંચી વાત છે ત્રણેય. પણ ઊંચી હોય એનો મતલબ શું છે કે ન થઈ શકે? મહાપ્રભુજી કહે છે નહીં, થઈ શકે છે. આ 4 સ્ટેપ જે છે એમાં એક એક પગથિયું ચડીને આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી શકીએ. વિવેક અસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છા તક કરી શકતી. પણ સૌથી મોટી વસ્તુ છે કે નિષ્ઠા.
આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનો પર ચાલવાની તૈયારી આપણી હોય એ આપણી નિષ્ઠા છે કે મારે આ ચાલવું છે, આ માર્ગ ઉપર ચાલવું છે ગમે એમ કરીને. મારી અંદર મહાપ્રભુજીનો સેવક હોઉં તો મારી અંદર વિવેક ધૈર્યાશ્રય કેમ ન હોય, મારી અંદર વિવેક ધૈર્યાશ્રય હોવા જોઈએ. એ પ્રકારની નિષ્ઠા આવે કે મારે આચરણ કરવું છે પુષ્ટિ માર્ગનું. વિવેક ધૈર્યાશ્રય આપણે 84-252માંથી લાભ નથી મળતો એનું કારણ શું છે? આપણે એમ માને કે એ બધા ભગવદીઓના ધર્મો છે, આપણા થોડા છે. પણ કાંઈક તો આપણે એ સ્ટેજ સુધી પહોંચવા માટે કાંઈક તો માર્ગ અપનાવવો જોઈએ ને. આપણે એમ કીધું ખાલી વાંચી લેવાય ને બધું કરીને પાછું પધરાવી દેવાય. 84 એ માર્ગ ઉપર ચાલ્યા, 252 આપણે પણ કાંઈક તો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ને. તો 84-252માંથી માર્ગદર્શન મળે કે એમના જીવનમાંથી આપણે કંઈક લેવું તો જોઈએ ને. ખાલી રોજ ભગવદ વાર્તા કરી, પુસ્તકને બંધ દડાઈને કરીને પાછું આપણે એમ જ માને કે એ આપણે કંઈ કરી ન શકીએ, અહીં તો ભગવદીઓ હતા, મોટા હતા, એ જ કરી શકે, આપણે ના કરી શકીએ. મહાપ્રભુજીનો એવો આગ્રહ છે કે ભલે ઊંચામાં ઊંચી વાત છે પણ એનું કંઈક પ્રારંભિક પોઈન્ટ તો હોય ને, ત્યાં તો આવવું જોઈએ ને. ગિરનારના 10,000 પગથિયા છે પણ કમસે કમ પહેલા પગથિયા ઉપર ઊભા તો રહેવું જોઈએ ને કે ત્યાંથી શરૂઆત થશે. એક એક સ્ટેપ ચડીને 10,000 પગથિયા ચડશું, 10 દિવસે ચડાય. કોઈ એક દિવસમાં ચડી જાય તો પછી આપણે નબળા છીએ તો આપણે 10 દિવસે ચડશું, પણ થોડા ચડીએ, 10 ભાગ કરી નાખશું આપણે. પણ એમ એક દિવસ ચડીને ઉતરીને આવી જાય પાછા. હું તો હજુ સુધી એક વાર ગયો નથી, 52 વર્ષ થઈ ગયા. કીધું બધા ક્યાંથી આવતા મહેમાનો બધા આવે એ ગિરનાર છે. મેં તો કદી ચડ્યો નથી ક્યારેય. વધારેમાં વધારે 1000 પગથિયા, બહુ તો 1000 પગથિયા ચડ્યા, એનાથી વધારે તો મને સરખું લાગ્યું. મેં કીધું આમ જ કરતું જવાનું, એના કરતાં રિટર્ન 1000માં તો બધું સરખું જ લાગ્યું કે પગથિયા ચડ્યા જાવ. આ બધું ખાય દેખાય, હા દેખાય. તો પછી મેં કીધું આમાં બીજું કંઈ મને એવું લાગે કે અરસિક દૃષ્ટિ હોય ને, કોઈક રસિક દૃષ્ટિ હોય કે જેને રસનો અનુભવ થાય, ચડવામાં બહુ આનંદ આવતો. મને બધું, હું અરસિક વ્યક્તિ છું એટલે મેં કીધું મને નહીં સમજાતું. મેં કીધું આમાં મને બધું સરખું જ લાગે છે એટલે પાછા ઉતરી જાઓ. આમાં છે શું, ખાલી થાકવાનું જ છે ને. બધું સરખું લાગે. એવી રીતે બધા તાજમહેલના બહુ વખાણ સાંભળ્યા હતા, બહુ વખાણ સાંભળ્યા. તો 1992ની સાલમાં હું તાજમહેલ જોવા ગયો, હજુ સુધી કોઈ દી નથી ગયો. બધા કે 6 કલાક લાગે તાજમહેલ જોવાનું. ઘણા લોકો જોતા હતા એવી રીતે કે કાચ મૂકે ને કોઈ કાચથી આમ જોતા હોય, માર્બલને ચેક કરે, એની કલાકારી કરીને ચેક કરે. ઘણા લોકો આમ ક્યારે નામ એની પર રિસર્ચ કરતા, ઘણા માર્બલને આ કલાકારી કરીને બધું. હું તો અડધી કલાકે નથી, આટો મારી નીકળી ગયો. કોઈ કે 6 કલાક થાય, બધા મેં ખોટું બોલતા થાય. 6 કલાકે અડધી કલાકે નહોતી. એમાં અંદર લોબાનું બંધ ચાલુ થયું, ભાગો. એમાં કંઈક શુક્રવાર હતો લોબાન. તો મેં કીધું આમ બધા કે બહુ વાર લાગે તાજમહેલ જોવામાં. મેં કીધું અરસિક દૃષ્ટિ કે અમે કંઈ છે નહીં બીજું કંઈ. આમાં તો એક સફેદ આ બધી આરસનું ઓલું છે. પછી ઘણા લોકો બહુ ચેક કરતા હતા એમાં, ગ્લાસ મૂકીને. એના રસિક હોય એને. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને ભાઈ કંઈક ઊંચામાં ઊંચી વસ્તુ હોય તો ભલે હોય, એમાં શું વાંધો નથી, પણ કાંઈક એનો પ્રારંભિક પોઈન્ટ તો હોય ને, પછી એનાથી કંઈક ચડવાનો પોઈન્ટ હોય, પછી એના ચડવાનો. એ દૃષ્ટિથી મહાપ્રભુજી વિવેકની વાત તો બહુ ઊંચી છે. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ. જે કાંઈ પણ થાય છે, સારું ખરાબ ઇત્યાદિ જે કાંઈ છે એ ભગવદ ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે. એમાં કોઈ બધું જ ભગવદ ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે એવું આપણા જીવનમાં આચરણમાં આવી જવું કે આપણે બધે એમ જ દેખાય નહીં. બધું ઠાકોર છે, બધું ભગવદ ઈચ્છાથી થયું. ભગવદ ઈચ્છાથી થયું છે, ઉપરાંત ભગવાનની લીલા છે, સર્વપ્રભુની લીલા છે. ઈચ્છા જો મનમાં આવે કે તો લીલામાં જાતા વાર નહીં લાગે ને. ઈચ્છા બધું થઈ રહી છે એટલે ઈચ્છાથી જે કરે છે તો એનું સ્વતંત્ર થતા એની લીલા જ થઈ ગઈ ને. તો પછી વિવેક આવી ગયો તો પછી લીલા દ્રષ્ટિ તો પાછી ઉત્પન્ન થઈ જશે. બધું ભગવાનની ઈચ્છા થાય એને તરત જ પછી લીલા દ્રષ્ટિ આપણી ખીલી જશે. પણ એની પહેલાં 4 સ્ટેપ બહુ મહત્વના છે. જે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને 4 સ્ટેપ આપે છે કે આ ઊંચામાં ઊંચું સ્ટેજ છે કે ભાઈ બધું ભગવદ લીલા, બધું ભગવદ ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે. એ આપણો વિવેક છે. જે કાંઈ પણ થઈ રહ્યું છે બધું ભગવદ ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે. પણ હવે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી આ સ્ટેજ ઉપર? તો મહાપ્રભુજી કહે છે બીજું કાંઈ નહીં, ચાલો પહેલું સ્ટેપ એ કરો કે તમારે ચાલવું છે આ માર્ગ ઉપર, શરણાગતિના માર્ગ ઉપર ચાલવું છે. તો પહેલું કામ એ કરો કે પ્રાર્થના કરવાનું તો છોડી દો. એટલું તો કરી શકાય કે ના કરી શકાય? હજી આપણને મનમાં ઠઠાણું નથી કે વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજ છાત કરી શકે. પણ મહાપ્રભુજી કહે છે પહેલું સ્ટેપ એ છે કે તમે ભગવાનને તમારા લૌકિક વૈદિક કંઈક અર્થોની સિદ્ધિ માટે જે માંગો છો ને એ એક બંધ કરી દો. તમારી અંદર વિવેકનું, જેને કહેવાય 25% વિવેક સિદ્ધ થઈ જાય, એ માંગવાનું બંધ કરી દે. 4 સ્ટેપ છે, 4માંથી
25% કામ થઈ ગયું, ખાલી માંગવાનું છોડી દઈએ તો માંગવું, માનતા કરવી, શરત કરવી, સોદા કરવા, સોદા જેવું જ છે. ગિરિરાજજીની માનતા અને યમુનાજીની માનતા, આની માનતા. જુનાગઢમાંથી ગોસ્વામી બાલક પ્યોર તાંત્રિક બની ગયા. વૈષ્ણવ કે મન્યાશ્રય નહોતા, પ્યોર તાંત્રિક. આ વિધિ કરાવે તો આ ખર્ચો, આ વિધિ કરે તો આ ખર્ચો, તમારે આ પ્રોબ્લેમ હોય તો આ ખર્ચો, આનો આ પ્રોબ્લેમ. ગોસ્વામી બાલક આ ધંધો કરે. વૈષ્ણવ પાછા એમ માને કે આ મન્યાશ્રય નથી. તો ભાઈ વિવેક અસ્તુ હરિ સર્વમ નિજ, આવો માર્ગ, આ વિવેક અસ્તુ હરિ સર્વમ નિજ છાતનો માર્ગ એમાં વૈષ્ણવને આ રીતે દોરવામાં આવે કે તમે આ પૈસા આપો, આનો આ કરી દે, આટલો ખર્ચ થાય, આનો આ વિધિ કરી નાખો, તમારો કામ સિદ્ધ થઈ જશે. ઘણા કાકતાલી થઈ જતું, એમાં નથી. કાકતાલી ન્યાયથી કાકને બેઠું દાળને પડવું કોકનું થઈ જાય એટલે પાછી 10 ઘરાક ગોતી આવે કે મારું કામ થઈ ગયું. થવાનું જોઈ લો, કુદરતી હાથમાં કેસ લીધો ને થઈ ગયું. એ 10 જણાને ગોતીને આવે પાછું. પુષ્ટિ માગતો નથી, એટલું નક્કી કરે કે આ પુષ્ટિ સંપ્રદાય નથી, ક્યાંક બીજો સંપ્રદાય. એટલું સમજી લેવું પડે. અહીં તો વિવેક નિરાશ્રયની વાત છે, તો અહીંયા ક્યાં કોઈ પ્રાર્થના જ કરવાનું છોડી દઈએ તો મહાપ્રભુજી કહે છે 25% તો કામ, ટોટલ કામમાંથી 25% કે ભાઈ જે કાંઈ આપણે લૌકિક જીવન હશે ને જીવશું, પણ પ્રભુને પ્રાર્થના નહીં કરીએ. કારણ કે પ્રભુ આપણને હિત જ કરવાવાળા છે, તો આપણે અંતર્યામી છે તો જાણતા જ હોય ને અંતર્યામી શું આપણું હિત છે, શું અહિત છે. અને પાછું એ બધું જેને બધું આપ્યું છે તો આપણને આપણું જે યોગ્ય આપવામાં ઉદાર પણ છે. નકર આપણે એને સ્વામી શું કામ માનવું? તો પછી આપણે એક વખત તો કૃષ્ણના માર્ગ ઉપર ચાલીએ, કૃષ્ણને સ્વામી માનીએ, કૃષ્ણને આરાધ્ય માનીએ, તો કૃષ્ણમાં એટલું સામર્થ્ય તો આપણે માનીએ છીએ કે આપણો અંતર્યામી છે, એટલે એ અંદરની બધી વાત જાણે છે, આપણે શું જોઈએ છીએ જાણે છે, આપણું હિત કેમાં છે એ પણ જાણે છે. જો પ્રાર્થના ન કરવામાં એટલી બધી બાબત આવી જાય કે આટલી બધી બાબતો હશે તો પ્રાર્થના કરવાનું ક્યારેય પણ એ બધું જાણે જ છે ને. કહેવાનું શું હોય? ખાલી એને એટલું જ કહેવાનું હોય કે અમે આપની શરણમાં છીએ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. બાકી બધું જાણે છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, બસ અમે આપના છીએ. એ તો જાણે જ છે, પણ આપણા મગજમાં એનું શરણ રહે એટલા માટે આપણે બોલવું જોઈએ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. તો પ્રાર્થના ન કરવાથી એક વિવેક સિદ્ધિ થાય છે. 25% કામ થયું. પછી એનાથી આગળ જે છે હજી એક સ્ટેપ આગળ ચડીએ. પ્રાર્થના કરવાનું એટલું નક્કી કર્યું કે પ્રાર્થના નહીં કરું. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને વિવેકની બાજુમાં એ તરફ જવા માટે ઉપાય પહેલો એ બતાવ્યો છે કે પ્રાર્થના ત્યાગ. બીજો ઉપાય મહાપ્રભુજી કહે છે હઠ ત્યાગ. બધું ભગવદ ઈચ્છાથી થાય છે. એટલે વિપરીત પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે તો ભગવદ ઈચ્છાથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે. તો એમાં આપણે હઠ લઈને બેસીએ કે હું તો આમ જ કરીશ. ઘણા ઉદાહરણથી મેં સમજાવ્યું કે હઠ લઈ લઈએ કાંઈ આપણે સેવામાં પણ લઈ લઈએ, ધર્મની લઈ લઈએ, આચારની લઈ લઈએ, કાંઈક હઠ ઉત્પન્ન થઈ જાય. તો મહાપ્રભુજી કહે છે ભાઈ આપત્તિનો સમય હોય ત્યારે કોઈ હઠ છોડી દેવી એ વિવેક છે. તમારો ધર્મ એ છે, હઠ રાખવી તમારો ધર્મ નથી. હઠનો ત્યાગ કરવો એ તમારો ધર્મ છે. ગોસ્વામી બાળકો ઠાકોરજી લઈ લઈને મોગલોનું આક્રમણ થયું, ઠાકોરજી લઈ લઈને કેટલી જગ્યાએ ભટકા, ઘર બહાર કાંઈ નહોતું ને આ ઠાકોરજીને કમસે કમ ઠાકોરજીને બચાવીને એ નીકળી ગયા. તો ત્યારે એવી હઠ રહી ગયો તો ઠાકોરજીને શ્રમ થાત ને મોગલોનું આક્રમણ હવે અમે જાશું નહીં તો ઠાકોરજીને શ્રમ થાત. ઠાકોરજી મૂર્તિઓ ખંડિત કરતા હતા, ઠાકોરજીને આપણા સ્વરૂપોને ખંડિત કરવા. ને તો બાળકોએ શું કર્યું? કોઈ સેફ રસ્તો એ છે કે આપત ગત્યાધિકારીએ શું હઠસ ત્યાજસ્ત સર્વતા. અત્યારે આપત્તિ આવી છે તો હવે હઠનો ત્યાગ કરવો છે. અત્યારે હું એમ અમે તો નહીં, ભગવાન રક્ષા કરે કેમ ના કરે એવી હઠ આપણે નથી રાખતા. ઠાકોરજીની રક્ષા આપણે કરી રહ્યા છીએ. ઠાકોરજી આપણા સ્વરૂપની આપણે ઠાકોરજીની રક્ષા આપણે કરતા આવ્યા છે. એટલે શ્રીનાથજીને લઈ લઈને કેટલું ભટકા, ખાલી શ્રીનાથજીના સ્વરૂપને પધરાવીને બધું છોડીને બહુ મોટો શ્રમ થયો છે. આપણો ઇતિહાસ જોઈએ તો ઠાકોરજીની રક્ષા માટે બધું ઘર બહાર ખુલ્લું મૂકીને ભાગવું પડ્યું છે. અને સિંધમાંથી કેટલા વૈષ્ણવ એવી રીતે ભારતમાં આવ્યા. જ્યારે ભારત પાકિસ્તાન થયું ત્યારે પણ ઘણા વૈષ્ણવ, એની આખી એક સોસાયટી મેં કાનપુરમાં જોઈએ, એ બધા જ સિંધમાંથી આવેલા વૈષ્ણવ, એની આખી સોસાયટી છે કાનપુરમાં, કૃષ્ણનગર. બધા જ્યાંથી ભાગેલા છે. બધા ઠાકોરજી લઈ લઈને ઘર બહાર બધું છોડીને આપત ગત્યાધિકારીએ શું હઠસ ત્યાજસ્ત સર્વતા. કોઈ આપત્તિ ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે હઠ રાખીએ કોઈ, તો એ હઠનો ત્યાગ કરવો એ પણ વિવેક છે. કારણ કે તમે ભગવદ ઈચ્છાનો સ્વીકાર કરી રહ્યા છો ને કે ભગવાનની ઈચ્છા છે એટલે વિપરીત પરિસ્થિતિ આવી છે.
તો પછી વિવેક અસ્તુ હરિ સર્વમ નિજચ્છાત કરી છે, પ્રભુએ કરેલી છે, તો આપણે એમાં હઠ શું કે આપણી હઠ શું ચાલવાની છે? પ્રભુની ઈચ્છા એવી છે, એની સામે આપણે આપણી હઠ ચલાવીએ તો આપદગત્યાદિ કાર્ય શું હઠસ્ત્યાજ્યશ્ચ સર્વથા. તો એ વિવેકનું બીજું સ્ટેપ છે, ભાઈ આપત્તિમાં હઠ છોડી દેવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારની હઠ, રાગ ભોગ શૃંગારની ઘણા હઠ પકડી લે, ભાઈ આપણી પરિસ્થિતિ નથી ને હવે આપણે એવી રાગ ભોગ શૃંગારની હઠ પકડી લે તો પણ આપણે શરીરથી ન બને ને આપણે કોઈ હઠ પકડીએ તો સેવા જ છૂટી જાય. શાસ્ત્રમાં એમ કીધું છે કે કોઈ પણ વસ્તુનો સંસ્કાર કેટલો કરાય કે ભાઈ દ્રવ્યનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી. એક સામાન્ય પેન્સિલ હોય ને, અણી કાયદા ખાવા પેન્સિલ જ ન રહે ત્યાં સુધી જો મંડી પડી આપણે તો દ્રવ્ય નાશ થઈ ગયો. સંસ્કાર ને જેટલી જરૂર એટલી અણી કાઢો એ સંસ્કાર કહેવાય, પણ સંસ્કારને કારણે દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય એ સંસ્કાર તો જે છે પછી મૂર્ખાઈ થઈ ગઈ. એટલો બધો સંસ્કાર કરો કે દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય, દ્રવ્ય જ ન રહે. સંસ્કાર કરવો જોઈએ પણ દ્રવ્ય ન થવો જોઈએ, દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય એટલું બધું ખેંચી લેવું કે જેમ કે આચાર વિચાર આપણે ત્યાં સેવાના અંગ છે, પણ સેવા જ છૂટી જાય એટલો બધો આચાર આપણે જડ બનાવી દો કે સેવા જ છૂટી જાય તો શું કર્યું તમે? દ્રવ્ય નાશ કરી દો. સંસ્કારને કારણે રાગભોગ શૃંગાર સેવાના અંગ હતા પણ સેવા જ છોડી દેવી પડે રાગભોગ શૃંગારને કારણે. તો મેં કીધું તો પછી દ્રવ્ય નાશ સુધી આપણે ખેંચી ગયા. આજે મારો બહુ આનંદનો વિષય છે મારી માટે. બહુ આનંદનો દિવસ છે કે મેં એક વૈષ્ણવ ઠાકોરજી પધરાવ્યા હતા, એ લોકો 4-5-6 વર્ષ પહેલાં. એવી બીમારીમાં સપડાઈ ગયા કે એને ડેન્ગ્યુ થઈ ગયો અને દાખલ કરવા કોઈ સેવા ઘરમાં કરે નહીં. આજે ઠાકોરજી લઈને આવી ગયા કે હવે ઠાકોરજી સેવા નહીં થાય, કે મારી એકદમ શારીરિક પરિસ્થિતિ આવી થઈ ગઈ છે, હોસ્પિટલમાં રહેવું પડ્યું. મને ઠાકોરજીની સેવા કેમ થાય? મને કે મારાથી 2-3 વાર નવાય નહીં, 2-3 વારે કે નાવું હવે અપરસનું દેવું આગ્રહ હોય કે સેવાને કારણે. મેં કીધું એક જ વાર નાવું અને એકવાર ઠાકોરજીને જગાવી અને જે કાંઈ ભોગ તૈયાર હોય ભોગ ધરીને ઠાકોર જ્યાં સુધી તમારી તબિયત આવી છે ત્યાં સુધી આટલી સેવા તમારાથી થઈ શકે તો આનંદથી કરો. મને કે એટલું થઈ શકે છે, બીજું શૃંગાર ન કરો કાંઈ, ત્યાં જ જગાવો ને ત્યાં જ પોડાવી દો અને જે કાંઈ ભોગ ધરવાનું છે એક વખતમાં એ ધરી દો. જ્યાં સુધી તમારી તબિયત આવી હોય ત્યાં સુધી આવું કરો. અત્યારે હઠ રાખો હું બધી સેવા કરું એ શક્ય નથી. ઠાકોરજી પધરાવા એના કરતાં તમે જે બને એ કરો અત્યારે તમારી માટે એ ઠીક છે. તો હોંશે કે તો ઠાકોરજી તો છોડવા જ નથી, તો બી પધરાવી જાઓ. જે બને એ કરો ને પાછું જ્યારે સ્વસ્થ થઈ જાય તો પાછા જેમ તમે આનંદથી પ્રભુની સેવા લેવી હશે તો આના આપદગત્યાદિ કાર્ય શું આ વિવેક ન હોય તો શું થાય? ઠાકોરજી પધરાવા આવી ગયા, હવે ઠાકોરજી શ્રમ થાય કે હવે મારે કેમ કોઈ તૈયાર નથી સેવા કરવા અને હવે હું તો કરું આ રીતે કંઈ કરી શકું નહીં તો શ્રમ થાય ઠાકોરજીને, એટલે હું પધરાવી દઉં ઠાકોર. તબિયત આટલી બધી ખરાબ હતી તો પણ એ નાઈને પોતાની રીતે સેવા કરતા, પણ જેમ કરતા એ બધો પ્રકાર કરવા જતા હવે એ પોતે જ થાકી ગયા કે હવે મારાથી થતું નથી અને બધો પ્રકાર નભાવવાનો. તો મેં કીધું નહીં, તમારે એક જ વાર નાહો અને એ વખતે ઠાકોરજી જગાવીને એક જ વાર ભોગ જે કાંઈ ધરવું હોય ધરીને પુરાડી દો ઠાકોરજી. અત્યારે એવું પ્રકાર રાખો તો તમે કમસે કમ ઠાકોરજી છોડવા નહીં પડે. તો આજે પાછા પધરાવી ગયા તો હું છેલ્લે સુધી સેવા કરી. હવે કે હું આ તો કે આ આપે પધરાવ્યા હતા ને એ રીતે નભે નહીં બધું તો પછી પાછા પધરાવી દો, આપણે જ પાછા પધરાવી દો. મેં નહીં, પાછા તમારી ઉપર ઠાકોરજી પધરાવે, તમે સેવા જેવી બને એવી સેવા તમે કરો. મેં કીધું અમારા ઠાકોરજીની સેવા થતી ને આ સ્વરૂપની બધાને હું ક્યાં સેવા કરવાનો છું? મને તો ખબર છે ને હું કેવી સેવા કરું છું, તો મને હું જાણતો હોઉં ને. તો મેં કીધું આ સ્વરૂપની વિશેષ હું સેવા હું શું કરવાનું? તમે કાંઈક તો કરશો ને, હું તો એટલી નહીં કરી શકું. કારણ કે અમારા ઠાકોરજીને જેમ તેમ કરીને થાય છે, આપણે બિરાજે એની જેમ તેમ કીધું. હવે આ બધા પધરાવીને કરું છું તો પાછા પધરાય તો બહુ આનંદ થયો મને કે હું હવે આ રીતે તો હું છેલ્લે સુધી કરીશ. મેં પાછું સરખું થઈ જાય પાછું ટૂંકો પ્રકાર ચાલુ ન રાખતા હતા. આપદગત્યા તો પાછું હઠ ત્યાં જ શરૂ થાય પાછું એનો દુરાગ્રહ ઉત્પન્ન થઈ જાય કે હવે તમે આ સહેલું થઈ ગઈ જ કરું. વૃદ્ધાવસ્થા છે, 70-71 વર્ષ છે, તમારી વૃદ્ધાવસ્થા છે, કોઈ સહાયતા નથી અને તમારી તબિયત અત્યારે એકદમ મેં હાલત એની જોઈ તો એની હાલત એવી છે કે ન થઈ શકે. સ્વસ્થતા થઈ જશે, પ્રભુ કૃપા જો થઈ જાય સ્વસ્થતા તો આનંદથી પાછી તમે સેવા પહેલાં કરતા એમ કરજો. અત્યારે થોડોક ટૂંકાવામાં કંઈ વાંધો નથી. તો
આનંદ, મને બહુ આનંદ થયો કે હવે તો હું એટલા ખુશ થયા કે હવે તો છેલ્લે સુધી હું સેવા કરી હતી. હવે તો કોઈ દિવસ સેવા, આમાં શું કે આપણે જો ઊભા થઈને નાહવું તો છે જ, ઠાકોર જગાવીને જારીજી ભરીને ભોગ ધરીને, તો મેં તો એને મેં કીધું આમાં મહાપ્રભુજી નિમિત્ત બનાવે તો આવું કોઈ સેવાથી વિમુખ ન થાય, એના માટે જો નિમિત્ત બનાવે એનાથી આનંદનો વિષય તો વલ્લભકુલમાં રહેવાનું, જન્મવાનું સામર્થ્ય એ સાફલ્ય એટલું જ છે કે ભગવત સેવાથી કોઈ દૂર ન ભાગે કે વિમુખ ન થાય. એટલે વિવેક દરિયાશ્રયમાં મહાપ્રભુ કહે છે કે ભાઈ આપત્તિ આવે તમે હઠ કોઈ પણ પકડો છો ત્યારે તમે ભગવત લીલાની સામે તમારો અહંકાર લગાડો છો. આપત્તિમાં હઠ પકડીએ આપણે કોઈ તો આપણે અહંકારને વધારે પ્રધાનતાનું પોષણ કરી રહ્યા છીએ ભગવત લીલાની સામે. ભગવત લીલાને જ જોતા કે ભગવાન આ વિપરીત પરિસ્થિતિ એની લીલા છે, એમાં તમે તમારો અહંકાર કે નહીં હું તો ગમે મરી જઈશ પણ આમ નહીં કરું. પણ ઠાકોરજી ખાઈ તમને મારવા માટે કોઈ લીલા નથી કરતા. તમે શા માટે મરી રહ્યા ખોટા ખોટા મરી શું કામ જવું? તો આપદ ગત્યાધિકારી શું હઠસ ત્યાજ્ય છે. જો હઠ છોડતા આવડી ગઈ સમય પ્રમાણે તમે ઠાકોરજીની સેવા કે આપણો જે ધર્મ જે શરણાગતિ એની મહત્તા તમારી અંદર આવી ગઈ તો તમે વિવેકનું બીજું પગથિયું ચડ્યા. એમ મહાપ્રભુજી આપણને સંપૂર્ણ વિવેક સિદ્ધિનો ઉપાય બધા આ મહાકારુણિક સમજે છે કે સીધું કંઈ વિવેક ન આવે ના કે તમને વિવેક હરિસ્વરૂપ નીચે બધાને નહીં થાય, નિજ છાતા કરી શકે. પણ તમે જો પ્રાર્થના કરવાનું જીવનમાં છોડી દીધું તમે તો વિવેકનું આટલું સિદ્ધ કરી લીધું. આપણને એમ પોઝિટિવ જોવું જોઈએ કે તમારો વિવેક આપણામાં નથી એમ નહીં, પણ આપણે 25% વિવેકમાં ની સિદ્ધિ થઈ ગઈ કે આપણે પ્રાર્થના નહીં કરીએ ગમે એ થશે પરિસ્થિતિ, અને પ્રભુ જાણે જ છે અહિત નહીં કરે એટલો વિશ્વાસ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ દ્વારા. વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો પણ અમે પ્રાર્થના નહીં કરીએ તો મહાપ્રભુ કહે છે વિવેકના તરફ આપણે ચાલ્યા. હા, બીજામાં આપત્તિના સમયમાં આપણે હઠ નહીં કરીએ. હઠનો જો છોડતા આવડી ગઈ આપણને આપત્તિના સમયમાં કોઈ આપણે હઠ કરીએ એ ઠીક નથી. તો આપદ ગત્યાથી કાર્ય શું હઠસ ત્યાજ્યશ્ચ, હઠ છોડી દેવી આપત્તિના સમયમાં તો વિવેકની 50% આવી ગયું. હજી આગળ મહાપ્રભુ કહે છે કે પ્રાર્થના ત્યાગ, હઠ ત્યાગ, શું છે આગળનું સ્ટેપ? અનાગ્રહ. હા, પ્રાર્થના છે અભિમાનનો ત્યાગ પેલો એ ભૂલાઈ જાય છે. અભિમાન ત્યાગ પછી હઠ ત્યાગ. અભિમાન એટલે અભિમાન આપણને ઠાકોરજીનું આપણા સ્વામી જે છે એનું અભિમાન આપણને હોવું જોઈએ. આ ગ્રહથી થયું, આ કાલથી થયું, કોઈના કરવાથી થયું, આ જમીન ખરાબ હતી ને વાસ્તુ દોષ હતો, આ બધા પ્રકારના અભિમાન આપણે ધારણ કરી રહ્યા છીએ ખોટા. આનું મોઢું જોયું લાવું થયું ને આ સુકન આવું હતું લાવું થયું ને આના કારણે આ થયું ને આના ભગવત લીલા ભૂલી ગયા, ભગવત ઈચ્છા ભૂલી ગયા ને આપણે બીજા બધી પ્રધાનતા ઉત્પન્ન કરી. વાસ્તુ દોષ છે ને આ દોષ છે, આના કારણે થયું ને આના કારણે થઈ ગયું, આમ તો નહીં થઈ ગયું હોય આના કારણે થઈ ગયું હોય. એક વૈષ્ણવ હમણાં કહેતા હતા કે મેં ઠાકોરજીનું બહુ મોટું સ્વરૂપ પધારેલું એટલે તો આ બધું દુઃખ નહીં આવતું હોય કે ઠાકોરજી મોટું સ્વરૂપ નાનું સ્વરૂપ શું કે આવડા સ્વરૂપ આપણા ઘરમાં ન કોઈ બિરાજે એવડું મોટું કે મેં સિદ્ધ કરાયું સ્વરૂપ ગોર્ધનનાથજી. મેં કીધું ઠાકોરજીના સ્વરૂપ છે, ઠાકોરજી છે ભાઈ, મોટા નાનાથી શું, એ તો વિરાટ છે, એ તો બહુ વિરાટ, આ તો બહુ નાનું કહેવાય સ્વરૂપ. તો વિરાટ રૂપ જો તો બહુ નાનું છે. અને અવળા બાલકૃષ્ણજીના સમય એના સંબંધ બહુ મોટા છે અને એનું એક વિરાટ રૂપ છે તો આ તો બહુ નાના છે. પણ એને દુઃખને આને શું સંબંધ? ભગવાન દુઃખ આપે આપણને. ઠાકોરજી મોટા તમે સેવા કરવા માટે બધા છે તો કંઈ ઠાકોરજી દુઃખ આપશે? દુઃખનું કારણ કે ઠાકોરજી છે. આ ખોટું અભિમાન આપણને કે આવા મનમાં શંકા કુશંકાઓ ખોટા અભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ કાલને, કોઈ કર્મને, કોઈ વળગાડ, કોઈ ભૂત, કોઈ પ્રેત, કોઈ પિશાચ, ઘણા બધા આપણા બધા અભિમાનો ઉત્પન્ન કરવામાં આવતા હોય. પણ એક જ અભિમાન હોવું જોઈએ કે બધું પ્રભુ છે, સર્વ સામર્થ્યવાન છે, સૌથી મોટા છે, એ મારા સ્વામી છે, એ અભિમાન હોવું જોઈએ. પોતાના પુરુષાર્થનું કે પ્રારબ્ધનું એ પણ નહીં. પુરુષાર્થ હું આમ સિદ્ધ કરી લઉં, શું સિદ્ધ કરી લે આપણે? એક ક્ષણ જીવી ન શકીએ તો સીધું કરી લે. તો કંઈક ભગવત ઈચ્છા હોય તો સિદ્ધ થાય, બાકી તો તમે શું કરી લે? તો અભિમાન જે છે પ્રભુ આપણા સ્વામી છે એના સિવાયના બધા અભિમાનો જે છે એ છોડી દેવા જોઈએ. તો પણ વિવેક આવશે કે સ્વામી તો કોઈ આપણું સ્વામી જે છે કોઈ અહિત તો નહીં જ કરે.
કોઈ પતિ હોય તો એ પત્નીને વિશ્વાસ હોય છે ને પતિમાં આપણો અહિત નહીં કરે, તો વિશ્વાસ હોય છે. એટલે તો આપણા પિતા હોય તો આપણને વિશ્વાસ હોય કે ભાઈ પિતા આપણું અહિત તો ન કરે, આપણે માટે જ કામ, એ કોઈ અહિત થોડું કરશે. મિત્રનો વિશ્વાસ હોય કે મિત્ર આપણું અહિત થોડું કરતા હોય ઘણા, તો પણ છતાં આપણો વિશ્વાસ હોય. એ તો પછી ઘણા વર્ષ પછી ખબર પડે કે આ તો આપણો દુશ્મન હતો. એ તો પછી ખબર પડે આપણો વિશ્વાસ કેટલો દ્રઢ હોય. તો પ્રભુને આપણે એટલે પણ પોતાના શ્રદ્ધ નથી માનતા, પોતાના સ્વામીને આપણે એટલો પણ વિશ્વાસ આપણા સ્વામીમાં આપણને નથી જેટલો લૌકિક પુરુષોમાં હોય છે કે લૌકિક વ્યક્તિઓમાં હોય છે. એટલો વિશ્વાસ પણ આપણને ઠાકોરજીમાં નથી હોતો. કમસે કમ એટલી કક્ષાનો રાખીએ તો ઘણું. બીજા જે આપણા પરિવારના સભ્યો હોય એના ઉપર જે વિશ્વાસ હોય એવું ભગવાન જેને આપણે સ્વામી માન્યા છે, તો અભિમાન એનું આપણે રાખીએ કે આપણા સ્વામી છે, એના સિવાયના અભિમાનો જે છે એ આપણે છોડી દઈએ તો પણ આપણે વિવેકની તરફ આગળ તો એક સ્ટેપ વધ્યા છે. પછી હઠનો ત્યાગ કરીએ અને છેલ્લે અનાગ્રહ. અનાગ્રહ બહુ જરૂરી છે. ગયા વખતે આપણે અનાગ્રહની થોડી ઘણી ચર્ચા કરી, પણ અનાગ્રહ પછી મેં કીધું એ જ રહી ગયું હતું કહેવાનું કે અનાગ્રહ માટે હું બરાબર મેં સમજાવી શક્યો કે ન સમજાવી શક્યો. પૂછ્યું હતું કે અનાગ્રહ એટલે શું, પણ મહાપ્રભુજી 2 શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો છે, અનાગ્રહશ્ચ સર્વત્ર ધર્માગ્ર દર્શનમ. આ 2 વસ્તુ સાથે છે, અનાગ્રહ અને ધર્માગ્ર દર્શનમ. એ બેનો બહુ સુંદર સંબંધ છે. અને એ જો આપણને આવડી ગયું, એ અનાગ્રહ આવી ગયો તો વિવેકની પૂર્ણ, આ 4 થઈ ગયું, છેલ્લું 4થું સ્ટેપ અનાગ્રહ આવી ગયું તો પૂરેપૂરો વિવેક સિદ્ધ થઈ જાય. એ અનાગ્રહ જે છે એ ધર્માગ્ર દર્શનમ સાથે એને જોઈએ તો કેવી રીતે અનાગ્રહ બે જોડાયેલું છે કે આપણો આગ્રહ ક્યાં હોવો જોઈએ કે તમે પોતાનો ધર્મ શું માની રહ્યા છો. સેવાને ધર્મમાં સેવા કરતા હોય તો સેવા આપણો મુખ્ય ધર્મ છે, સદાકાર રહ્યા. શરણાગતિમાં હોય તો શરણાગતિ મારો ધર્મ છે, કથા પક્ષમાં હોય તો કથા ભક્તિ કરવી મારો ધર્મ છે. પણ તમે જેને ધર્મ માનેલો છે એનો તમારે સંપૂર્ણ આગ્રહ એનો જ હોવો જોઈએ કે ધર્મની સિદ્ધિ કેમ થાય, ધર્મની સિદ્ધિ કેમ થાય એમાં તમારો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ કે મારે ભાઈ આજે આપત્તિ આવી છે તો મારે સેવા કરવી છે, સેવા છૂટવી જોઈએ નહીં. તો હું થોડી બાંધછોડ અપરસ આચાર વિચાર મેળમાં થોડીક બાંધછોડ કરીને પણ સેવા ધર્મ નહીં છોડું. આગ્રહ થઈ ગયો, સેવાનો આગ્રહ. પછી અપરસ વગેરેમાં શું થઈ ગયું, અનાગ્રહ થઈ ગયો. અનાગ્રહ એટલે સેવા છૂટી જાય એવી અપરસ મારે નથી જોતી, સેવા છોડાવી દે એવું અત્યારે મારે સેવા કરવી છે, અપરસ ઓછી થાય તો ઓછી. ઘણા લોકો ગામડામાં રહેતા હોય, પોતાનું સ્વતંત્ર મકાન હોય, હવે એ જ વ્યક્તિ સુરતમાં રહેવા જાય તો ત્યાં એક નાના એવી રૂમમાં રહેતો હોય. હવે એ આચાર જે ગામડામાં પાડતો હોય એનું પોતાનું મકાન હોય, મોટું મકાન, એ મોટું સુરતમાં રહેતો હોય તો જોઉં તો એ 1-2 રૂમનું નાનું મકાનમાં રહેવા આવ્યો હોય. એમાં ઘણી જગ્યાએ તો જે છે લેટ્રિન બાથરૂમ એ કોમન છે, એવામાં રહે છે જે નાના લોકો મજૂરી કરવા જાય તો હવે અહીંયા એ આચાર પાડવા જાય ને એમાં મજા જ નભાવી રહ્યા છો ઘણા લોકો. એવી સ્થિતિમાં મજા જ નભાવી રહ્યા છે. તો એને જે ગામડામાં અપરસ રાખી શકતો એવું તો અહીં રાખવા જાય એ શક્ય જ નથી. પણ સેવા અને મરજાદ તો પણ નભી રહી છે, તો એની માટે તો એનો આગ્રહ છે સેવાનો, અને સેવા કરી રહ્યા છે. અહીંયા આ પ્રકારે સેવા થાય છે. ગામડામાં જે રહીને પોતાનું જ મકાન હોય, પોતાનું બધી વ્યવસ્થા, બહુ મોટી વ્યવસ્થા હોય, અને એ વ્યક્તિ જ્યારે આવી રીતે રહેવા જાય તો ત્યાં તો એને સેવા કરવી છે, તો હવે એમને કંઈક આગ્રહ સેવાનો ધર્મ સેવા છે તો એનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. બાકીની વસ્તુમાં આગ્રહ છે. ધર્માગ્ર દર્શનમાં મહાપ્રભુ શું કહે છે, ધર્મ અને અધર્મનું અગ્રદર્શન કરવું, અને એમાં પણ લૌકિક કરતાં વૈદિક ધર્મ મોટો, વૈદિક કરતાં ભગવત ધર્મ મોટો. આ વિવેક રાખવું જોઈએ ભાઈ, લૌકિક વૈદિક ધર્મ કરતાં ભગવત ધર્મ મોટો છે. અને સેવા એ ભગવત ધર્મ છે, સેવા સ્મરણ કરવું એ ભગવત ધર્મ છે. અને લૌકિક વૈદિક ધર્મો એક લૌકિક ધર્મ હોય જે શાસ્ત્રમાં લૌકિક શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા ધર્મ, વર્ણાશ્રમ વગેરે, અને એક વૈદિક ધર્મ હોય જે વેદમાં બતાવેલો આચાર વગેરે જે છે, યજ્ઞ વગેરે. એ ધર્મ કરતાં ભગવત ધર્મ મોટો છે. આજે ઊંધું થાય છે, ઠાકોરજીની સેવા કરતાં સોમયજ્ઞ મોટો લાગે આપણને.
કે સ્વાહા સ્વાહા વર્ષાટ થતું હોય ને એ મોટા મોટા કુંડ હોય તો એમ કે ખરેખર ધર્મ અહીંયા વધારે રોજ આપણે ભગવત સેવા ઘરમાં કરતા હોય તો આપણને એમ લાગે કે આના કરતાં મોટો ધર્મ આ છે. જલ્દી સેવા કરીને ચાલો યજ્ઞની ફરતી પરિક્રમા ફરી લ્યો. મહાપ્રભુ ઉલટું કહી રહ્યા છે, ધર્માગ દર્શનમ, ભગવત ધર્મની શ્રેષ્ઠતા હોવી જોઈએ. આ બધા ધર્મો એની આગળ કોણ છે? તો આટલું આવડે કે દરેક સ્થિતિમાં મારે મારો ધર્મ એટલે ભગવત ધર્મ જે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે એ ધર્મ મારે માટે મુખ્ય છે. બાકીના વસ્તુઓમાં એનાથી વિરુદ્ધ કોઈ હોય તો એને વિક્ષેપ કરતું હોય તો એના તરફ અનાગ્રહ. એક આ અર્થ પણ કર્યો હતો, ગયા વખતે મેં અર્થ કર્યો હતો, એ પણ એક અર્થ છે કે દુરાગ્રહ આપણને ઉત્પન્ન થઈ જાય કે હવે આપત્તિમાં જે ધર્મ તમે છોડ્યો હો એટલે એવી આપણે એ હઠ પકડી લઈએ કે હવે કોઈ આગ્રહ રાખશું જ નહીં, દુરાગ્રહ થઈ ગયું. એવા દુરાગ્રહોથી મુક્ત થવું એ પણ અનાગ્રહ છે. દુરાગ્રહથી મુક્ત થવું, ખોટા આગ્રહથી મુક્ત થવું અનાગ્રહ. તો અનાગ્રહ સુધી આપણે પહોંચી ગયા તો વિવેક સિદ્ધિના 4 સ્ટેપ છે. આનું પાઠ કરવો અને સાથે સાથે જીવનમાં આપણે ક્યાં પહોંચ્યા એનું રોજ પાઠ એટલા માટે જ કરીએ કે આપણે આપણા જીવનમાં આવ્યું, જીવનની પરિસ્થિતિઓમાં આપણે આ શું નિભાવીએ છીએ. શ્રી ગુસાઈજીના સેવક વિઠ્ઠલદાસ કાયસ્થને ગુસાઈજી એક જ ગ્રંથ ભણાવ્યો, વિવેક દરિયા. એના પાઠથી આખું પુષ્ટિ જીવન જીવી લીધું. વિવેક વિઠ્ઠલદાસ કાયસ્થ ગુસાઈજીના સેવક કોડા માર્યા તો કોડા લીધા, પણ એમને કીધું વૈષ્ણવ છું. એ ના કીધું કે મારે વૈષ્ણવતાનો ઉપયોગ ખાલી કોડામાં ન મારે એટલા માટે વૈષ્ણવતાનો ઉપયોગ કરવો. આપણે તો 5 રૂપિયાનો ફાયદો થતો હોય તો એ કહી દે કે અમે વૈષ્ણવ, તો 5 રૂપિયા ઓછા થતા હોય તો આપણે 5 રૂપિયા માટે એમ કહી દઈએ અમે વૈષ્ણવ પુષ્ટિ માર્ગી છે, સેવા કરીએ છીએ, બધું કહી દઈએ. આપણે જો 5 રૂપિયાનો ફાયદો થતો હોય તો સેવા કરીએ એ કહી દઈએ કે અમે સેવા કરીએ, અમારે ઠાકોરજી બિરાજે. તો એ અવિવેક થઈ ગયો ને કે તમને લૌકિક વસ્તુ તમને સેવા ધર્મ કરતાં મોટી લાગી રહી છે એટલે તમે એને ફાયદો કરવા માટે એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો. તો ધર્માગે દર્શનમ ન થયું તો તમે તો એના કરતાં ધર્મની વાત જ નહીં, તમે લૌકિક વસ્તુ માટે ધર્મને મૂકી રહ્યા છો. તો આ 4 સ્ટેપ બહુ સુંદર મહાપ્રભુજી આપેલા છે કે ભાઈ ડાયરેક્ટ કોઈ વિવેક સિદ્ધ ન થાય, રોજ પાઠ કરવો જોઈએ. પછી રોજ આપણા જીવનમાં 4માંથી ક્યાં પહોંચ્યા, પ્રાર્થના ત્યાગ, પછી અભિમાન ત્યાગ, ભગવાન સિવાયનું અભિમાન આપણી અંદર છે એ અભિમાનોનો ત્યાગ, પછી હઠનો, આપત્તિઓમાં આપણે હઠવાળી વાતો કરતા હોય હઠનો ત્યાગ, છેલ્લે ધર્મની આપણી મુખ્યતા. પુષ્ટિ ધર્મ મહાપ્રભુજીના સેવક છીએ તો પુષ્ટિ ધર્મની મુખ્યતા, પુષ્ટિ સિદ્ધાંતની મુખ્યતા, પુષ્ટિ સિદ્ધાંતની મુખ્યતા. બાકી તરફ આપણો નાગરિક સિદ્ધાંત નભવો જોઈએ. પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ ક્યારે પ્રભુને એમ ન કે દુઃખ દૂર કરો. પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ પ્રભુને એમ વિજ્ઞપ્તિ કરે છે કે ભલે દુઃખ ગમે એટલું આવે પણ આપનો આશ્રય ન છૂટે. આ પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ એમ ના કે દુઃખ દૂર કરો, એમ કે દુઃખ આવે એનો વાંધો નથી પણ આશ્રય ન છૂટી જાય. અમારો આશ્રય ભગવદ આશ્રય ન છૂટે, અન્યાશ્રય ન થાય. બસ તો એ મંજૂર છે, દુઃખ મંજૂર છે પણ અન્યાશ્રય મંજૂર નથી. એ પુષ્ટિ માર્ગની વિશેષતા છે. આપણે એ આપણો પુષ્ટિ ધર્મ છે શ્રી મહાપ્રભુજીનો. તો આપણો વિવેક પછી ધૈર્ય તરફ. ધૈર્ય તેનાથી પછી અઘરી બાબત છે કે ધૈર્યનું સ્વરૂપ મહાપ્રભુજી શું બતાવે છે? ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ આમૃતે હે, મરણ પર્યંત જેટલા પણ દુઃખો આવે ને સહન કરવા. એ તો થાય જ ને, દુઃખને સહન કરવું એ જ મોટી તકલીફ છે. દુઃખ સહન થતું જ નથી આપણને, દુઃખ આવ્યા વગર રહેતું નથી. કોઈને પણ દુઃખી ન હોય એવો તો કોઈ વ્યક્તિ મળશે જ નહીં કે દુઃખ આવ્યા વગર રહે નહીં. કારણ કે દુઃખાલય છે આખું ને એમાં તમે સુખને શોધતા હો ક્યાંથી મળે? હે, સુખ તો પ્રભુમાં રહેલું છે ને આપણે વસ્તુમાં શોધી રહ્યા છીએ. ઠાકોરજીમાં આનંદનો સાગર છે, આનંદ કી નિધિ નંદકુમાર. એને આપણે સુખ શોધતા હોય, જ્યાં દુઃખોના સાગરમાં સુખ શોધતા હોય તો દુઃખ જ હાથમાં આવે. પણ દુઃખને સહન કરવું બહુ કઠિન છે. મહાપ્રભુજી કે જે કઠિન છે પણ એના 4 સ્ટેપ મહાપ્રભુજી બતાવે કે આ 4 સ્ટેપ, એક સ્ટેપ પાલન કર્યું તમે ધૈર્ય તરફ આગળ વધ્યા. એક સ્ટેપ આગળ વધ્યા એ જો ન થાય એ ન જવું જોઈએ, પણ શું થાય રહ્યું છે એનું કે તમે આગળ વધી રહ્યા છો એના પણ મહાપ્રભુજી ત્યાં 4 સ્ટેપ બતાવે છે. એ સ્ટેપથી આપણે ધૈર્યને પણ સિદ્ધ કરી શકીએ. અને એટલા કૃપાળુ મહાપ્રભુજી કે વિવેક ધૈર્ય સિદ્ધ ન થાય તો કાંઈ તો આશ્રય સિદ્ધિત્વ તરફ. અને પાછી એમાં પણ એમ કહે કે આશ્રય પણ ન થઈ શકતો હોય તો તમારાથી ન થઈ શકતો હોય તો અશક્ય હરિ રહેવાસી સર્વમાં આશ્રય તો ભવે.
અશક્ય વા સુશક્ય વા સર્વથા નમઃ. પ્રભુને શરણે થઈ જાઓ. પ્રભુ તમારી માટે શક્ય નથી, પ્રભુ માટે પ્રભુ તમારો આશ્રય બની જશે. એટલે આ વિવેક ધૈર્ય આપણી માટે બહુ મહત્વનું છે, આપણા બધા માટે, મારા જેવા માટે પણ. એટલે હું એના પર વધારે ભાર દઉં છું. એટલે વારંવાર રિપીટ કરું છું. કોઈને એમ લાગતું હોય કે આગળ નથી વધતી ગાડી, પણ આમાં આગળ વધી, આપણે આગળ ક્યાં વધી રહ્યા છીએ? આપણો વિવેક ધૈર્ય આવી જાય તો આગળ વધ્યા કહેવાય. પાઠ કરીને તો આગળ વધી જાય. આપણે ભણાવી દઉં, પ્રવચન તો ખૂબ કર્યું. વિવેક ધૈર્ય મેં ઘણી વાર પ્રવચન કર્યું, પણ એ તરફ જવામાં હજી પાપા પગલી જ છે. પ્રવચન તો ખૂબ કે ટીકાઓ સહિત પ્રવચન કરેલા છે. પણ જ્યારે આચરણ કરવાની વાત આવે ને તો આમ પગ ધ્રુજવા મળે. તો કે ભાઈ આ તો છે તો નહીં, આપણામાં આ ધર્મ ક્યાં છે? હમણાં જ એક વૈષ્ણવ મારી બહુ વાવા કરતા, પહેલાં એક વૈષ્ણવ, મેં કીધું વાવા કરો એ ખોટું છે. પછી બહુ વાવા કરે કે અમે એના અંતરને ખાસ, અમે તો આમ ને તેમ, બહુ પ્રવચનથી શીખા. હવે મારો તો મગજનું કંઈ ધડો ન હતું કે કહેવાય ગયું. તો હવે એમ કે ઢોંગી છે. એ કે ઢોંગી છે, સેવા નથી કરતા, આમ નથી કરતા. મેં કીધું એ હવે જ સાચું બોલે. વાવા નથી ખોટી, હવે સાચું બોલે. ઢોંગી છીએ. કારણ કે આપણે વિવેક ધૈર્ય છે, પ્રવચન કે વિવેક ધૈર્ય છે તો નહીં. સેવા કરે, સેવાની જે સ્વરૂપ છે પ્રભુને સુખ થાય એવું તો કંઈ કરતા નથી. સેવા ગરબડ ગોટા કરીને આપણે સેવા કરીએ એવો આખો ક્રમ નભાવી દે મંગલાથી સેન્દ્રી. કે સેવા કહેવાય? સેવા ઠાકોરજીને સુખ થાય એવો તો વિચાર જ નથી. ઠાકોરજીને સુખ થાય. હવે સાચું બોલે. ધન્યવાદ ને પાત્ર, હવે મારું કલ્યાણ કરશે. અત્યારે તો વાવામાં તો મને ખબર, મને ખબર હોય ને કેવો હું એ વાવા ભલે ને કોઈ તો મહાપ્રભુજી કહી દે તો શું થઈ ગયું? આપણને ખબર છે આપણે ક્યાં છીએ, આપણી શું ઓકાત શું છે આ માર્ગમાં. આ વિવેક ધૈર્યની સિદ્ધિમાં ફાફા પડી રહ્યા છે. આમાં ક્યાંથી આગળ વધી શકાય? હવે એ બધા બોલે છે કદાચ. મેં કીધું, એ મને કીધું હવે આમ કહે છે ઢોંગી છે, એમાં બિલકુલ ભાવ વધે નહીં, ખોટા છે, સેવા કરતા નથી, ખાલી ઢોંગ કરે. બધી હવે બધું સાચું બોલે. તો ઓલા ભાઈને એમ છે કે અમે કીધું, પણ મેં કીધું તમે કીધું આ હવે બધું સાચું બોલે. અત્યાર સુધી જતું વાવા ખોટી. કારણ કે મને ખબર હતી કે હું આમાં મારે કંઈ વાવા કરે એવા આપણે છીએ નહીં. હવે આપણું જે બરાબર વર્ણન કરે એ સાચું વર્ણન છે. હવે કોઈને મારા પરિચય જાણવું તો એની પાસે જ મળવું હોય, હું કહી દીધું તો સાચો પરિચય જો. તો આવ્યું છે કે આપણે વિવેક ધૈર્ય બહુ જરૂરી છે આપણે બધા માટે. ક્યારેક આપણને ઉભરો આવી જાય તો કોઈ સારું બની જાય, પછી કોઈ ગાળું દેવા માંડે. આપણે બધી એવી સ્થિતિ છે બધાની. કાંઈક બીજાને એક અંગ વાંકા, આપણે તો 18 અંગ વાંકા છે. બોલતી લગે ઊંટ બધા કે તારા એક અંગ પડતું, આપણે તો 18 અંગ વાંકા છે. એટલે વિવેક ધૈર્ય થઈ જાય તો આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. મહાપ્રભુજીનો માર્ગ તો બહુ જન્મ લાગશે તો ઘણા, પણ આટલું થઈ જાય તો ઘણું છે એવું લાગે. એટલે આનાથી આગળ ન હોતું એમ નથી કહેતો, પણ આપણે આટલું થઈ જાય તો એમ કે આનંદ મનાવવા જેવું છે કે ભાઈ કે આપણે કંઈક પુષ્ટિ માર્ગમાં છીએ એવું લાગે. વિવેક ધૈર્ય ન હોય તો પુષ્ટિ માર્ગમાં છીએ એવું લાગે જ નહીં. કે મહાપ્રભુ તો પાયો કે એ જ નથી આપણી અંદર, એ ધર્મો જ નથી. પણ કંઈક પ્રાર્થના છોડી છે એવું લાગે તો આપણે હા કંઈક વિવેક તરફ આગળ તો થોડાક વધ્યા છીએ ને. આપણે ઠાકોરજી સિવાય અન્ય દેવી દેવતા પાસે કંઈ યાચના નથી કરતા, પ્રાર્થના નથી કરતા, તો કંઈક આપણે ઠાકોરજી પાસે નથી કરતા કંઈક પ્રાર્થના. મેં કીધું કાંઈ એક તો શ્રમ આપીએ, એક આપણે બિરાજે, શ્રમ લે, પાછું માંગીને ઓર શ્રમ દેવો. આટલો તો ઓછો કરવો. સુખ ન વિચારી શકે તો કાંઈ નહીં, પણ શ્રમ વધારે તો ન દે. ઠાકોરજી બિરાજે એનો દુરુપયોગ કરીને પાછા એમ કે થોડીક સેવા કરી નથી, વધારે 10 ગણું માંગી લે. કમ તો કમ પ્રાર્થના કરવા મને એવું લાગે આ તો સાવ કોઈ વ્યક્તિનો દુરુપયોગ જ કરીએ આપણે જો આ રીતે. એટલે અતિ સરળ વ્યક્તિનો દુરુપયોગ તો બહુ થાય, અને એકદમ પાવરમાં રહે ને એનો દુરુપયોગ કોઈ ન કરે. પણ સરળતા જેમ રાખો જીવનમાં એમ દુરુપયોગ તો બહુ થાય. એમ પ્રભુ સરળતા રાખી રહ્યા છે એનો દુરુપયોગ, કારણ કે મેં અનુભવ કરેલો દુરુપયોગનો. અને આમ 2-2 કલાક બાળકો પાસે બેવું પડે, 5 મિનિટ ચણપસ માટે મળે ને આમ 2-4 ખવાસને 2-4 વાર કેવડાવવું પડે ને 5 મિનિટ મળે ને ખરેખર એમ થઈ જાય કે ધન્ય થઈ ગયા. અને આપણે બેલ મારીને આપણે ખોલી દઈએ છીએ. આમ મારા એક અંતરંગ આમ સ્નેહી છે, ખૂબ બહુ વૃદ્ધ ઉંમરના છે. એને તો મને મોઢે મોઢ કીધું. આવ્યા મેં દરવાજો ખોલીને બેઠા,
મને કે આપ તો બિરાજો જ છો ને, પણ પિયુષ બા પછી નહીં મળે, તો પહેલાં અહીંયા જ્યાં હું વીવીઆઈપી છે મેં કીધું કે આ ટાઈમ થઈ ગયો ને એટલે કે શું એ પછી મળશે નહીં, પહેલાં ત્યાં જાઓ તો ત્યાં જાઉં, પછી આપ તો છો જ ને. મેં કીધું હું તો ક્યાં જવાનું પાછું બેલ મારશે પાછું ખોલે મેં કીધું આવ્યા શું પેલા યાદ જઈએ અહીંયા પછી વિચાર આવ્યો કે અહીંયા ટાઈમ બગાડી તો બંધ થઈ જશે, પાછા એ નહીં મળે, તો મેં ત્યાં પહેલાં જાઓ. પછી પાછા આવ્યા ને પછી 2 કલાક બહાર નીકળ્યો જ નહીં અહીંયા જઈને આવ્યો. મેં કીધું 2 કલાક બહાર નીકળવું ને આજ ભલે બેસે. મેં કીધું હા, મેં કીધું મને મોઢે એમ કહે કે એ પહેલાં પછી તમને વાત કરી જ આપણી સાથે, પણ કે પછી કે પહેલાં અહીંયા જઈએ હું, પછી એ મળતા નથી, પછી મારે 8 દિવસે વારો આવે. તો આવું રાખો ને તો બહુ મહત્વ રહે, અહીંયા ધન્ય થઈ જાય ખાલી આમ. આ તો બેસમાં મને મોઢે કહી શકું પેલા અહીંયા જઈએ આપ તો છો જ નહીં. મેં કીધું હું તો જ છું. સરળતા રાખો, દુરુપયોગ ચાલુ થઈ જાય, માણસો દુરુપયોગ જ કરે પછી. એટલે એમાં પ્રભુની શું આપણા જવાને જ આવું અનુભવ થતો, તો ઠાકોરજીને તો આપણા ઘરે બિરાજ એટલે આપણે એક તો કાંઈ સેવાય ન કરવી, શ્રમ દેવો ને પાછું માંગીને ઓર પરિશ્રમ આપવો, તો કમસે કમ માંગીએ નહીં તો ઠાકોરજીને એટલો સુખનો વિચાર તો આપણે કર્યો, જેમ 2% 5%. તો પ્રાર્થિત એ વાત તક્કીમ છે આજે એટલું પણ આવી ગયું તો કંઈક વિવેક તો કહેવાય. ઠાકોરજી એમ લાગે નહીં કંઈક વિવેકી છે, આ તો માંગવા માંડે, લૌકિક વસ્તુ માંગી રહ્યા છે. રાસ પંચાધ્યાયમાં ગોપીજનોને પણ ઠાકોરજીએ એમ કીધું કે લૌકિક વિષયોનું જો ધ્યાન કરવામાં આવશે તો જન્મ નિશ્ચિત છે, જન્મનો અંતરાય નિશ્ચિત છે. કારણ કે આ વિષયોનું જે ધ્યાન છે એ તો તમને પાછા જન્મની ગેરંટી છે. તમે વિષયોનું ચિંતન કરી રહ્યા છો તો એ પાછો જન્મ થવાનો જ છે, કારણ કે એમાં તમારું મન રહે છે. તો વિષયોનું ધ્યાન તો તમને જન્મ તરફ લઈ જાય છે પાછો. અને મારું ચિંતન જે છે એ મારું જે ચિંતન જે છે એ તો સીધું બધા જ બંધનો છોડી અને બધા મન વગેરેનો પણ નાશ થઈને કેવલ આત્માથી તમે મારી સાથે જોડાઈ જશો, એટલું મારી નજીક આવી જશો, મારું ચિંતન ચાલુ રહેશે. એટલે ભગવાન કહે છે હું અંતર્ધ્યાન થયો છું, તમારું ચિંતન સતત મારામાં રહેશું, તમારું બધું જ તમારું મન પણ તમારું ચિંતન સતત મારું કરી રહ્યા, તમારું મન વગેરે પણ નાશ થઈ ગયું. તો મન વગેરે જે બધાને ભટકવાનું જે છે અંતરાય બધા આપોઆપ એ દૂર થઈ જાય મારામાં ચિંતન કરવાથી. વિષયોનું ધ્યાન થાય ને તો થોડીક વાર સેવા કરીને બાકી વિષયોનું ધ્યાનમાં મગ્ન રહે તો જન્મ નિશ્ચિત છે. કે મારું જેનું ચિંતન ચાલુ રહે સતત, મારુંમાં ધ્યાન સતત રહે, મારામાં જ મનવાળા થઈ જાઓ તમે, એ તો મારા અંતર્ધ્યાન થવાથી તમને આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. એટલે તમે મને જ પ્રાપ્ત થશો, મારાથી દૂર તમે જઈ શકો જ નહીં, કારણ કે તમે એટલા બધા તન્મય થઈ ગયા મારામાં. મહાપ્રભુ એટલે જ કહે છે માનસી સા પરામતા, માનસી સા પરામતા એટલે જ કહે છે કે મારા મન જોઈએ તમારે તો આત્માથી તમે કેવલ મારો જ અનુભવ કરશો. આ તમારા બધા જે વારંવાર દેહ મન છે એના કારણે તમારે વારંવાર જન્મ લેવો પડે વગેરે, બધા અંતઃકરણની આ એ બધું જ નષ્ટ થઈ જશે મારા ધ્યાનને કારણે. કારણ કે મારામાં ચિત્ત લાગ્યું એટલે જેમ અગ્નિ પાસે સંપર્ક થતાં જ બધું બળીને થઈ જાય, એમ તમારા મન વગેરે પણ બધા ભગવત રૂપ આત્મા રૂપ થઈ જાય, સચ્ચિદાનંદ થઈ જાય મારામાં જોડાવાથી, કેવલ મારા ધ્યાનથી મારામાં ચિંતન કર્યા, મારું જ ચિંતન તમે સતત ચાલુ રાખ્યું. તો હવે તમારું મન બીજે ક્યાંય ન જાય, તેનો મતલબ કે હવે નિશ્ચિત મને જ પ્રાપ્ત થશો એ ગેરંટી થાય. આપણામાં હવે આપણે નક્કી કરી લેવાનું, વિષયો આપણો જો ચિંતન કરતા રહેશું તો જન્મ નિશ્ચિત છે. અને પ્રભુ જો આપણા ધ્યાનમાં સતત પ્રભુ વિષય કંઈક તે કંઈક જો આપણું ચિંતન પ્રભુમાં રહ્યું તો નિશ્ચય આપણને ઠાકોરજીની સેવા જ મળશે, ભક્તિ જ મળશે, પુનઃ પણ પાછી ભગવત સન્મુખતા જ પ્રાપ્ત થશે. એટલે કમસે કમ લૌકિક વસ્તુ તો ન માંગીએ. ઠાકોરજી અપેક્ષા રાખે છે કે તમે મારી પાસે આવીને પછી પાછું લૌકિક વસ્તુ માંગી રહ્યા છો, આનાથી હીનતા બીજી શું હોઈ શકે. એટલું ન કરે તો આપણે એમ લાગે નહીં પુષ્ટિ માર્ગમાં જ છીએ કે ભાઈ બીજું ગમે એ થાય માંગશું તો નહીં, કારણ કે હવે આટલું તો કૃપા કરી રહ્યા છે. તો આ તો ઓલા જેવું થાય કે આપણે ગમે ત્યારે મળીએ તો એમ કે પહેલાં અહીંયા મળીએ, હું આપતો અહીં છો ને, પછી ઓલા તો 8 દિવસે મળશે. તો 8 દિવસની એટલી બધી વેલ્યુ આપણે ગમે ત્યારે તો એની વેલ્યુ પછી 2-3 કલાક બહાર ન નીકળો, આજ તો એને બરાબર કે હા આપણે ક્યાંક છીએ. મેં કીધું કે એમ તો કંઈ થોડા એના જ ભાઈ છીએ ને, મેં કીધું પિયુષ ભાઈ
એ તમને આખો દી બેહાડે 8 દી બેહાડે તો આપણે કમસે કમ 3 કલાક તો 2-3 કલાક તો મેં એકદમ મળવું હોય તો બહાર નીકળવું જ નથી. પછી કે મને કે બહુ વાર લાગી, 3 કલાક બેસવું પડ્યું ને, મને કે બહુ વાર લાગી આપને. મેં કીધું ભાઈ અમારે તો કંઈ કામકાજ તો હોય ને, તો કે કામકાજમાં લાગી ગયા તો કાંઈ કામ તો હોય કે થોડુંક ઓલરેડી તમે કહો ત્યારે હાજર જ થઈ જાઉં. મેં કીધું અમારે કંઈ કામકાજ હોય એટલે મેં લાગી ગયો તો કંઈ કામમાં. તો મને કે બહુ વાર લાગી. પાછું એમ કે 8 દિવસ વાળું ન અહીંયા 3 કલાક બેવું પડે કે બહુ વાર લાગી, આટલી બધી કેમ વાર લાગી. એટલે હા, સરળતાનો દુરુપયોગ તો બહુ જ થાય. તો ભગવાન સરળતા રાખી એનો આપણે દુરુપયોગ તો કમસે કમ ન કરીએ. આપણને કેટલું ખરાબ લાગે છે. આત્મન પ્રતિકૂલાની પરેશાન ન સમાચરે. આમ ધર્મનો પાયો આ છે આપણે ત્યાં. ધર્મ પછી આવશે, પહેલાં આ વસ્તુ આવવી જોઈએ. આત્મન પ્રતિકૂલાની પરેશાન ન સમાચરે. તમને જે ખરાબ લાગે છે બીજા માટે ન કરો, પછી તમે ધર્મમાં આવી શકો. ત્યાં સુધી તમે ધર્મનું પાલન ન કરી શકો. આત્મન પ્રતિકૂલાની, જે તમને નથી ગમતું, તમને કોઈને ગાળ દે નથી ગમતું, તમારે કોઈને દેવી તો ન જોઈએ ને, તમને ગમતી નથી તો તમને કોઈ ગુસ્સો કરે ન કરે, તમારે ગુસ્સો ન કરવું જોઈએ. આત્મન પ્રતિકૂલાની, તમને જે નથી ગમતું એ ન કરો, તો પછી તમે કંઈક ધર્મની વાત કરવાના લાયક છો. ત્યાં સુધી તમે કોઈ ધર્મની વાતને લાયક નથી. પુષ્ટિ માર્ગની તો વાત જ જવા દો. શાસ્ત્રોક્ત ધર્મ પણ એમ કે છે, પેલા નીતિ પછી ધર્મ. તો નીતિ આપણી આવી છે આત્મન પ્રતિકૂળ. ઘણા કે હિન્દુ ધર્મ બહુ અપમાન કર્યું, બધાને બહુ ત્રાસ આપ્યો. મેં આપી જ ન શકે. સનાતનીઓ કોઈને ત્રાસ આપી શકે નહીં જો સનાતન ધર્મને સાચી રીતે માનતો હોય તો. કારણ કે આત્મન પ્રતિકૂળ અમારે તો પાયો છે. આત્મન પ્રતિકૂલાની અમે ત્રાસ કેમ આપી શકીએ? પણ સનાતનીના નામે કોઈ કરતું હોય, સનાતન ધર્મ એને અપનાવ્યો ન હોય હૃદયથી, તો કરી શકે. પણ સનાતન ધર્મી કોઈ દિવસ જો સાચો ધર્મિસ્ત હોય તો એ કોઈનું ખરાબ કરી જ ન શકે. એ તો કોઈ વ્યક્તિ કરી રહ્યો છે, ધર્મ ક્યાં કરી રહ્યો? ધર્મ એવું શીખવાડતો નથી ને. વ્યક્તિ કોઈ હવે ધર્મનો આભાસી હોય એવું શક્ય છે. એટલે ઠાકોરજી સામે પ્રાર્થના ન કરીએ ને તો પણ આપણો કંઈક વિવેક સિદ્ધિનો એક સ્ટેપ તો આપણે આવી ગયું છે. આ તો આવી શકે, ઘણા કંઈ ન આવી શકે એવું થોડું છે. પ્રાર્થના ન કરવી તો આટલું તો આપણે કરી શકીએ ને. પછી અભિમાન ઠાકોરજીનું રાખી દઈએ, પછી હઠનો ત્યાગ કરીએ, અને સેવા અને આપણો ભગવત ધર્મ છે એની મુખ્યતા રાખીએ. શરણાગતિ તો શરણાગતિની મુખ્યતા રાખીએ. એનાથી વિરુદ્ધ જે કંઈ હોય એના તો આપણે આગ્રહ ન રાખીએ. આ રીતે વિવેકની સિદ્ધિ થઈ શકે. આવી ધૈર્ય પણ બહુ અઘરી બાબત છે. દુઃખ આવે આપણને ગમે જ નહીં, તો પણ દુઃખ તો આવવાનું જ છે. તો કંઈક આપણે એનો ઉપાય તો કંઈક કરવો જોઈએ. તો તિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ, આ એનો ઉપાય છે. પણ બહુ કઠિન છે. ધૈર્ય રાખવું બહુ કઠિન છે. મહાપ્રભુજી માને છે કઠિન છે. ત્યાં પાછળ 4 ઉપાય મહાપ્રભુજી બતાવે કે આ 4 ઉપાય કરો તો સરળ થઈ જશે. કઠિન વસ્તુ પણ સરળ થઈ જશે. પણ 4 ઉપાય તો કરો. તો આ રીતે આગળ આપણે દ્રઢઈને ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણ શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાવિન, સબ જગ માજ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ साधन और हिया कली में जासु हो सूर कहा कहे द्विविधयांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, श्री वल्लभादि श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी पर